آخری خواہش کو ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. اس نے کہا کیا ہے آخری خواہش؟ اس نے کہا میں نے تربوز کھانا ہے. میں نے کہا پر آج کل تو سردیاں، تربوز تو گرمیوں میں ہوگا. میں کہا من میں کوئی جلدی نہیں. آخری خواہش ہے تربوز، جلدی نہیں مجھے. یہ مجھے احمد فراز نے سنایا. وہ فراز شاعر کیسے؟ بہت اچھے شاعر، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے شاعر ہیں، اور چند ان شاعروں میں سے ہیں جو عوام اور خواص میں یکساں طور پہ مقبول ہیں. اٹس ویری ریئر تھنگ. اچھا میں یہ پوچھنے بغیر، آپ نے کہا تھا ایسی بات نہیں کرنا، میں پوچھوں گا ضرور، اس پر آپ جواب دیں. افتخار عارف صاحب سے کیا جھگڑا تھا؟ کوئی جھگڑا نہیں. کوئی جھگڑا. چلیے ٹھیک. لو جی اس میں سے خود کلام میں پروین شاہ. خود کلامی سے میں آپ کو ایک غزل. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال. بہت اچھا. بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی این چیت کا، اس پہ تیرا جمال بھی. سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال. بہت اچھا، بہت اچھا. دل تو چمک سکے گا کیا، پھر بھی ترش کے دیکھ لیں. دل تو چمک سکے گا کیا، پھر بھی ترش کے دیکھ لیں. شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال. بہت اچھا. شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی. اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا. اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی. اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی. میری طلب تھا ایک شخص، وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ تو آسیوں گرا، بھول گیا سوال بھی. ایک دفعہ سے لیکن تھوڑا سا. میری طلب تھا ایک شخص، وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ تو آسیوں گرا، بھول گیا سوال بھی. گاہ قریب شاہ رگ، گاہ بعید وہم و خواب، گاہ قریب شاہ رگ، گاہ بعید وہم و خواب. اس کی رفاقتوں میں رات ہجر بھی تھا وصال پہ. آخری شعر ہے کہ شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ، شام کی ناسمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ. موجے ہوائے کوئے یار، کچھ تو میرا خیال بھی. کوئی بے شمار زیور شیور کا آپ کو نہیں. کپڑے شپڑے کو بہت زیادہ بنانے چاہیے. نہیں. پراپرٹی کو بڑی کھڑی کرنی چاہیے. نہیں، مگر مجھے کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے بہت زیادہ. ابھی بھی میرے پاس میں خیال ہے 5,000 to 6,000 بکس ہوں گی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خوشی کا مفہوم کیا آپ کے سامنے؟ بہت مشکل سوال ہے. جو زندگی کو ورتھ لیونگ بنا دے، لگے کہ now I must live on. اچھا. It can be anything. It can be an idea. It can be feeling. It can be a feeling. For instance, when you are in love, آپ کا پورا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے زندگی کا. کب پتہ لگتا ہے that one is in love؟ یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں آپ سے دیکھا آپ شاعرہ ہیں، شاعر بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں. وکیل تو ہوتے ہیں نا جی، ہم بڑے کروڈ ہوتے ہیں نا، انہیں پیسے پوسے لینے ہوتے ہیں، جا کے بحث پوس کرنے ہوتے ہیں. What is that defining point جب انسان یہ کہے کہ ہاں اب میں مجھے محبت ہو گئی ہے؟ کب کنفیوژن ڈیزائر ہو، یہ کنفیوژن ہے بھائی کیفیت ایک مشکل. ہاں I think when you start feeling incomplete without a certain person. اچھا. And you want to share everything with him oblique her. ٹھیک ہے. یہ تو پاسبلٹی ہے نا کہ ضروری عورت کو صرف مرد سے ہی عشق ہو؟ کیا اپنی ذاتوں سے نہیں عشق ہو سکتا؟ مثلا اساتذہ سے عشق نہیں ہو سکتا؟ وہ عشق نہیں ہوگا. وہ نہیں ہے. اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ عقیدت. عقیدت میری اپنی ڈیفینیشن جو ہے ان الفاظ کی، اٹس ناٹ دیٹ. نہیں، عشق ایک دم ہوتا ہے کہ گرو کرتا ہے. نہیں آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ریئلی. میں پروب کرنا چاہتا یہ ہوتا لائٹنگ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کو تو ڈز کر میں کہتے ہیں عشق ہو گیا. ڈپینڈس آن دا پرسن یو انکاؤنٹر. اچھا. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ بہت ایسے ہوتے ہیں یو ڈونٹ نو دیٹ یو آر ان لو ود دیم. یہ بھی پاسبلٹی ہے. پاسبلٹی ہے. کچھ لوگ تھنڈر اینڈ لائٹنگ، یہ بھی پاسبلٹی. لیکن میرے خیال ہے زیادہ جو لاسٹنگ ہے وہ پہلا کیس. تھنڈر اینڈ لائٹنگ تو ختم ہو جاتا آ کے گیا. عشق میں اظہار عشق ضروری ہے کہ محسوس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اگر میں کہوں کہ اظہار عشق ضروری نہیں ہے تو خوشبو کا تو کوئی جواز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ضروری ہے، وہ ضروری ہے.
लेकिन आपके मरासिम में नौयत बहुत जल्दी उस स्टेज तक पहुंच जाती है व्हेन यू डोंट हैव टू टॉक. ठीक. आपकी खामोशी गोया होती. हम इश्क क्यों कर, इंसान इश्क क्यों करता है? इसलिए कि इन रिटर्न इश्क हो, कि इश्क करना ही बाय इटसेल्फ एक कंप्लीट अमल है. देखिए थोड़ा तो आदमी चाहेगा कि रेसिप्रोकेट हो. मैं बिल्कुल नहीं मानती कि आई एम सॉरी आई डोंट बिलीव इन दिस कि आप तन्हा एक तरफा, ये शायद पुराने ज़माने की दास्तानों में होता होगा तो होता होगा, अब तो नहीं होता. लेकिन उसमें भी आपको ये देखना चाहिए कि आपकी डिमांड्स कहाँ तक है. दूसरे आदमी का दम तो नहीं घुट जाएगा. ब्रीदिंग स्पेस दोनों देनी चाहिए. इंटेंसिटी ऑफ इश्क नापने की क्या है? जान दे दो दूसरे के लिए. आप कितने सेल्फलेस हैं, आप दूसरे का कितना ध्यान करते हैं. अच्छा. आपके अपने इंटरेस्ट किस हद तक सानवी हो जाते हैं. सेंट्रल प्लेस एक और आदमी की आपकी जिंदगी में हो जाती. आई कंसिडर दैट लव. ओके. तो थोड़ा सा आगे इश्क में या मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, वी टॉकिंग अबाउट वही मोहब्बत, ये इसमें एक तरह से देना ही देना, गिव ऑफ योर सेल्फ, गिव ऑफ एवरीथिंग, कुर्बानी. इज इश्क मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस यू मेक? कि कुर्बानी एक यार्डस्टिक है इश्क नापने की? एक वन ऑफ द यार्डस्टिक्स इज दिस. अच्छा. हाउ मच यू कैन गिव अप. ये तो है. इट इज देयर, इट हैज टू बी देयर. जब इश्क होता है, इंसान जब इश्क करता है तो क्या दूसरे वो तलाश क्या करता है? अपना मेयार तलाश करता है. इश्क में एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि जैसा ही आदमी हो कबूल है मुझे? नहीं. आपके जहन में कोई मेयार होता है, कोई इमेज होता है. ज्यादातर केसेस में तो यू आर इन लव विद दैट इमेज. ठीक है. ये इत्तेफाक की बात है कि आपको वो इनकारनेट कहीं मिल जाए. दिस इज रेयर थिंग. मिल जाए तो फबिहा, नहीं तो आदमी तलाश में ही रहता. और तलाश में रहना चाहिए. ये मैं दोस्त ऐसे पूछने में क्या है. इश्क में डिसअपॉइंटमेंट हो तो उसे कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो होते हैं. होती है ना जी इसमें. ये समझ लिया जाए कि दूसरा इंसान जो है वो इंसान है, फरिश्ता नहीं. अच्छा. और गलती हो सकती है, और गलती के अलावा नेगेटिव चीज़ें उसमें हो सकती हैं. आप उस इंसान की ज़ात से मोहब्बत करते हैं या सिफात से, ये तय कर लें, बड़े मसाइल हल हो जाएंगे. अच्छा. ज़ात से के सिफात से. सिफात तो ख़त्म हो सकती हैं, बदल सकती हैं, उनमें तब्दीली आ सकती है. ज़ात तो वही रहती है. और आपको उस आदमी को उसकी तमाम तरफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिफात के साथ जब एक्सेप्ट करते हैं, फिर ये चीज़ें आप इनकी तरफ जाते ही, डिसअपॉइंटमेंट्स होते ही नहीं. अगर नेगेटिव ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाए तो शायद इश्क का जज्बा को ठंडा पड़ रहा है. इज दैट एन इंडिकेटर कि वो? जी, अगर ये डिपेंड करता है कितने ऑब्जेक्टिव है आपके अंदर, आप डिटैच होकर कितना अपने आप को देख सकते हैं उस आदमी से. इफ यू कैन देन इट इज डूम्ड. अच्छा. इफ यू कैन देन इट इज ऑब्जेक्टिव होके आप कैसे आप हाउ कैन. कई रिश्ते होते हैं, ताल्लुकात होते हैं. मेरी थियरी है, मेरे एक दोस्त जो स्टूडियो में बैठे हुए इनसे इत्तेफाक नहीं करते हैं. कई दफा इश्क एक हैबिट, आदत बन जाता है, एक ग्रूव सा बन जाता है, उसी में आप कर रहे होते हैं. जो पास्ट वाला इश्क होता है आप उसे रिलीव कर रहे होते हैं. वो कब का मर्द कब दफन हो चुका होता है कि आप निकलते नहीं उससे. मुमकिन है कि उस इश्क की क्लिनिकल डेथ हुई हो. अच्छा. मे बी इट इज स्टिल अलाइव समवेयर. कोई मसनूई तनफ्फुस को किसी तरह से कहीं से मिल रहा, कंप्लीटली डेथ, इट हैज नॉट डाइड कंप्लीटली, हो सकता है. और आप उसी एक आदमी की झलक औरों में तलाश कर. अच्छा. फिजिकल ब्यूटी कितनी जरूरी है इश्क में? कुछ ज्यादा नहीं. इनिशियल होती है बास केसेस में. बाद लोग सिर्फ चेहरा ही देखते हैं, इधर क्या है नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते, फिर बाद में रोते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं. बट व्हाट मैटर्स इज द ग्रे मैटर. मैटर्स द माइंड. आपके चेहरे पे रोशनी तो जहानत से आती है ना, वो नहीं है तो फिर थोड़ी देर का एक धमाका हुआ एंड सालों खूबसूरती बहुत खूबसूरत चीज़ है. लेकिन इस तरह के रिश्तों में, और जहाँ इतनी खूबसूरत बात हो, व्हेन यू टॉकिंग ऑफ लव, तो फिर ये सानवी हो जाते. ठीक. खूबसूरती का मेयार क्या है आपका? व्हाट इज ब्यूटी? ये बड़े मैं एक क्लास में अपनी कभी कभी पढ़ाता भी हूँ, तो वो सईद साहब भी बैठे, उनका ख्याल एक डेफिनेशन, आपने कपड़े पहने, उसने कहा अंधे को अगर दे दिया जाए सिल्क
तो किसी सारी जिंदगी में देखे तो हाथ लगाएगा तो कहेगा ये खूबसूरत है, तो उसे पूछा जाए क्यों तो वो कहता है कहता नहीं, स्मूथनेस. What is your concept of beauty? Let's talk about human beauty first. देखिए खूबसूरती तो रिलेटिव चीज़ है ना, उनके जो चीज़ मेरे लिए खूबसूरत तो आपके लिए नहीं, पॉसिबिलिटी. मेरे लिए खूबसूरत इंसान या मंजर या बात वो है जो मेरे दिल को छुए. I must be attracted to it. Okay. मंजर, बात या इंसान, कोई could be anything. और मैं रुक जाऊं, मेरी सांस रुक जाए. इंटेंसिटी उसकी है. ऐसे लोग हैं ना, आप देखते हैं ब्रेथटेकिंग ब्यूटी जिसको आप कहते हैं. ठीक. مثلا آپ جا رہے ہیں کاغان, آپ جھیل سے فل ملوک پہ اچانک آپ کی گاڑی ٹرن کرتی ہے, سڈنلی ٹھیک ہے, یو جسٹ اسٹاپ, یو اسٹاپ. یہ حسن ہے. یا آپ کو کوئی بہت خوبصورت چہرہ, ایسے چہرے ہیں ہمارے ملک میں کہ آپ رک جاتے ہیں ان کو دیکھ کر. ایسے ذہین لوگ ہیں کہ ان کی باتوں پہ ڈیپینڈس. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. میں ہمیشہ جب بھی اشفاق احمد صاحب کے پاس بیٹھا یا اجاز حسین بٹالوی صاحب کے پاس بیٹھا یا ایک اور ہمارے وکیل رضا کاظم صاحب کے ساتھ بیٹھا, wow, you know, they just mesmerize you. It is so overwhelming. With the power of their thoughts. تو it could be anything. اس کو صرف فزیکل یا فیشیل بیوٹی تک کنفائن رکھنا میرے خیال میں بڑی زیادتی ہے خوبصورتی کو. آپ کو اپنی کیا عادات اچھی لگتی ہے؟ اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد میں خیال میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے خاموشی اچھی لگتی ہے. But what is it about that you like? You know, sometimes ہم اور چونکہ آپ انٹروسپیکشن تو کرتی ہیں. ہاں, میرے خیال ہے کہ مجھے اپنا سینس آف ہیومر پسند ہے کیونکہ اس نے مجھے میں جا رہا ہوں میری زندگی کو میرے لیے ٹالریبل بنائے رکھا. اور جب بھی کوئی مشکل وقت آیا I was able to laugh at myself. اچھا, اس چیز نے مجھے سہارا دیا. تو میں ممنون ہوں. اور میرے چھوٹا سا حلقہ ہے دوستوں کا, وہ سب کے سب ادیب شاعر نہیں, بلکہ پریکٹسنگ پوئٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, ادب کا شوق سب نے. ان سب میں ہمارا کامن ڈینامینیٹر وہ یہی کہ وی آل شیئر اے سینس آف ہیومر. ٹھیک ہے. اور ہم ability to laugh simultaneously at the same time. دوست کی ڈیفینیشن کیا آپ کی؟ جو آپ کی بات آپ کے کہے بغیر سن لے. کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جی. The idea must flit across, پہنچ جائے اس تک. اور میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تھوڑے سے دوست ہیں, تھوڑے بنتے ہیں, لیکن میرا بات دھیان رکھتے ہیں, میرے دوست ہیں. I mean they are just one call away from me. ٹھیک ہے. وہ میں چونکہ میں آپ پہ ٹیکا ڈالنا چاہتا ہوں. ایرسٹوٹل سے پوچھا گیا کہ دوست کی ڈیفینیشن کیا ہے, who is a friend? تو اس نے کہا friend is a person who will always do what he thinks is in your best interest, not necessarily asking you. یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ اسے کہیں گے کہ میں چل کے قتل کرنا ہوگا, میں تو قتل کرنا. دوست وہ ہے جو آپ کے جو انٹرسٹ میں ہے وہ آپ بات کریں. اب آئی اے گڈ ہاؤس وائف, آپ گھر میں آپ گنڈے کاٹ کے بڑی خوش ہوتی ہیں کہ ناک میں آپ کی بو آ رہی ہو پیاز کی اور لہسن کی, اور ہاتھوں سے بو آ رہی ہو, اور یہ نہیں. کھانا بنا لیتی ہوں, اور پہلے نہیں آتا تھا, لیکن میرا بیٹا بہت چٹورا ہے, اور اس کی وجہ سے مجھے سیکھنا پڑا, اور اب ٹھیک ٹھاک بنا لیتی ہوں. مجھے یہ دھیان رہتا ہے کھانے سے زیادہ یہ کہ گھر میرا آرڈر میں رہے, ادروائز ویسے تو شاید نہ لگے, اور نیٹ کلین. You're not a messy person. مثلا آپ تولیہ مہینے بعد بدل لیتی ہیں, کثرت سے کہ تھوڑی, لیکن بہت سافٹ. اچھا, شور نہیں مچاتی, خوشبو کا. اس بات ہمارے وہ ریس کورس پارک میں لاہور واک کرتے ہیں, خواتین جاتی ہیں, گزر جائیں تو ناک بند ہو جائے, اتنی خوشبو لگا کے جاتی, اتنی زیادہ. بالکل نہیں, خوشبو تو یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یو شوڈ انجوائے اٹ, بہت قریب ہو. اٹس ناٹ فار دا جنرل پبلک. ہاں, پورا محلہ ہی سن رہا ہو اس کی. نہیں, and it should be very soft and according to the time and season and your own mood. یہ تو نہیں کہ صبح صبح پوائزن لگا کے چلے جا رہے.
पॉइजन तो सुबह की खुशबू है ही नहीं है, मतलब सुबह जब होती है तो धड़ंग छलांग मार के बिस्तर से उठ के टच योर टोज करती हैं 20 दफा। बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, क्योंकि मैं रात देर तक पढ़ती हूँ शायद इस वजह से कोई इतनी एनर्जेटिक नहीं, लेकिन एक दफा आप आगे बिस्तर से तो ठीक, फिर नहीं कि मैं चला दफ्तर नहीं जाती। ये फूड खाने के बारे में आप पर्टिकुलर हैं? नहीं, कोई खास नहीं, एनीथिंग वेल कुक्ड इंक्लूडिंग स्टोरीज, ठीक होना चाहिए। एनीथिंग वेल। अच्छा, आप गुफ्तगू जब करती हैं बड़ी सिंपल करती हैं, बहुत से लोग गुफ्तगू करते हैं तो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करके उठा का टूका डालने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज को। नहीं, मैं जो हूँ वही सामने रहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा करने में बहुत दिलचस्प सिचुएशन हो जाती है। मसलन मेरे दफ्तर में अक्सर सिंगर्स वगैरह आते रहते हैं मेरे पास, वो कोई चीज़ हो, अगर नज़म कोई गज़ल वो ले जाते। एक दफ़ा एक खातून आई सिंगर, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, शी इज़ अ सिंपल सोल, अपने 2 लोगों के साथ। तो 5 मिनट बाद मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई, मैं उनसे क्या बात करती हूँ, तो हमारे बॉस हैं, उनको ज़रा लाइव म्यूज़िक से बहुत दिलचस्पी, तो मैंने कहा उनको उधर ही ले जाया जाए। अच्छा, वो गई ऊपर, तो उन्होंने पूछा हमारे पास ने उनसे कि बहुत दिनों से आपको टीवी पे नहीं देखा, कहाँ थी? तो उन्होंने कहा जी मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बड़े अफसोस की बात है, बहुत सदमे की बात है। तो वो कहने लगे कि जी मुझे भी बहुत सदमा हुआ, बहुत सदमा हुआ, इतना सदमा हुआ कि 1 हफ्ते तक मैं मगरमच्छ के आंसू ही बहाती रही। बहुत बड़े बड़े आंसू। तो अब उस बेचारी को सोचिए, गुड स्टोरी जैसी है, कहानी अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है। यही बताना था ना कि वो ये बताना चाह रही थी कि उसको कितना सदमा हो, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे अक्सर ये लोग ये करते हैं कि ये जाहिर करने के लिए वो कितने लायक व फायक हैं और हेवी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इसकी ज़रूरत को नहीं। बी सिंपल एंड नेचुरल, बी योरसेल्फ। जी बी योरसेल्फ। मुसीबत ये है कि इस बी योरसेल्फ की एक मुसीबत है ना, एक पहला हिस्सा, पहले कि यू मस्ट फर्स्ट नो योरसेल्फ, पहले अपने आप को परखें तो सही ना जी, वो तो तभी बी योरसेल्फ होगा ना। वो ये है कि नहीं, वो किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं? I want you to react to it. जी, कई लोगों को अपना पता नहीं होता, वो लिबादे इतने पहन लेते हैं कि अपने आप को भी उस लिबादे के अंदर देखते हैं, वो निकाल के देख नहीं सकते हैं। No? A lot of people live artificial lives. Oh yes, इतने मुनाफिक हैं कि वो अपने साथ भी मुनाफिक करते हैं, वो फिर उनकी शख्सियत बन जाती है, हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर जिसका जिक्र मैंने अभी किया वो उस बेचारी के अंदर कभी कभी आपसे कोई घटिया बात हो जाए किसी के साथ, तो आप अपने आप को कोई मलामत होती है कि यार ये नहीं, ये ना ही करते हैं हम तो अच्छा, कि घटिया बात कभी होती नहीं? नहीं, क्यों नहीं, मैं आई एम ह्यूमन बीइंग, उससे भी गलतियां होती हैं, तो मैं अपने आप को काफी कर्ज करती हूँ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा है, डांट डपट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि फिर रिपीट ना, फिर हो जाती है। आप बड़ी सॉफ्ट स्पोकन खातून है ना, आप बड़े धीमे लहजे में बात करती हैं, मुझे लगता है जैसे आपको गुस्सा आता ही नहीं। बहुत आता है, बहुत आता है। अच्छा बात है, फिर आपका लहजा जरा ऊंचले काले से शुरू हो जाती है बात, साथ में सुर से फिर आप गुफ्तगू करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, और लड़ती भी आप दलेरी के साथ हैं? नहीं, अगर मैं कन्विंस हूँ कि मेरी बात सही है विद कन्विक्शन, फिर तो आई रेज माय वॉइस, लेकिन यूजुअली होता है कि मेरा एंगर कोल्ड एंगर होता है, आई विथड्रॉ इन माय ओन शेल, go back to that। और मेरा इंडिफरेंस मेरा गुस्सा है, मैं कोई मार कुटाई नहीं करती, ना ज़बान चलाती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ इतनी हर्टिंग होती है कि आई वॉज मिसअंडरस्टूड, या मुझसे किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, गलत बात की, आई बिकम इंडिफरेंट टू द पर्सन। ठीक, बिल्कुल। गाना नहीं आपने सीखा कभी? कोशिश की थी। कब? इंटरमीडिएट, बस फिर शायरी की तरह। आप गला तो ऐसे साफ कर रही हैं जैसे अभी आप गुनगुना के हमें बताने लगे। गला ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं। अच्छा, गला ठीक नहीं। असल में मैं डिबेटर भी थी और शेर भी लिखती थी, मुझे फिर एक रास्ता चुना था, दोनों अलग अलग रास्ते हैं मेरे हिसाब से ना। मैं डिबेट तो आपको हुजूम की तरफ ले जाती, शायरी तन्हाई, बेसिकली तन्हाई पसंद। मैं बड़ा आशा करता हूँ अच्छी बात को क्या जाए ना, आई फील रश्क, आई एम जेलस, इफ ओनली आई एम जेलस ऑफ is intellectual superiority। तो हम ठहर के जाते, उनके घर पे गया तो उन्होंने एक बात की, आई वांट यू टू रिएक्ट टू इट, और कहा देखो नईम बुखारी,
لونلینس ایک چیز ہے اور سالیٹیوڈ ایک چیز ہے. سالیٹیوڈ بہت ضروری ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بہت ضروری. میم بتائیے. نہیں میں ان دونوں کا فلسافیکل فرق تو نہیں بتا سکتی آپ کو, لیکن میں تنہائی کی ضرورت ضرور بتا سکتی ہوں کہ اپنے آپ سے ملنا بہت ضروری ہے. اچھا. بہت ضروری. جو آپ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, if you keep meeting yourself, اور یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور فنکار کی تو اولین ضرورت یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ سے. میں تو وکیل ہوں, مجھے تو نہ دیکھیں نا جی, میں تو جسٹ ایز اے فرینڈ ہی کھڑا ہے. اپنے ساتھ ملاقات کرنا مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اپنے آپ سے ملاقات صحیح ہو جائے تو اپنے اوپر کیا کرنے کو دل کرتا ہے. You feel like vomiting on your own self. Then you should do. Then you vomit on your own self and clean it. اور وہ catharsis کا. Then you should cleanse yourself. اچھا. A new person. اچھا. ممکن ہے کہ اس لاروے سے ایک تتلی نکلا ہے. تو اگر روز ہی الٹی کرنے کو دل کرے تو پھر کیا؟ پھر اور آپ کے گھر سے کافی قریب ہے وہ جگہ لاہور میں. پڑھ کے سنائیے, کیونکہ میں تو بہت اچھا پڑھتا ہوں, لیکن آپ مہربانی کریں. چلو سنائیے. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر چاہی کی. تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے. تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے, تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. آپ ریلیکس کیسے کرتی ہیں؟ کوئی اچھی کتاب پڑھ کر, میوزک سن کے, یا ایک لانگ واک اکیلے. اکیلے واک کرتی ہیں تو آپ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے اکثر میرے بیٹے نے مجھ سے کہا ہے کہ I found you talking to yourself. اچھا. Are you a bitter person? نہیں, سرپرائزنگلی ناٹ. اچھا. حالانکہ مجھے ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں. میرے اندر forgiveness ہے. I may not forget it, ٹھیک, but I do forgive. یہ bitterness نہیں آئی ہے میرے اندر. بڑی حد میری پوئٹری میں شاید وہ کتھارسس ہو گیا. میری جو دوسری کتاب ہے خوشبو میں تو نہیں, خوشبو تو پیور سمپل لو پوئٹری, لیکن سبق اور پھر خود کلامی میں آپ کو bitterness بہت ملے گی. وہ ذاتی حوالوں سے بھی ہے اور ملکی حوالوں سے بھی. میں بالکل نارمل نہیں ہوں. کوئی شاعر بالکل نارمل نہیں ہوتا, اگر ہے تو وہ شاعر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑے سے تھڑکے ہیں آپ. بالکل تھوڑے سے. لیکن نعیم صاحب یہ ڈیوائن میڈنس ہوتی ہے, اور اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کو پیراڈائز لاسٹ پڑھنے کو ملتی. شیکسپیئر پڑھتے آپ, مسجد قرطبہ پڑھ سکتے تھے. تو یہ ضروری, کچھ لوگوں کا معاشرے میں نارمل ہونا ضروری. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ہم شعر لکھتے. میں نہیں لکھ سکتی, پتہ نہیں وہ کیسے لکھتے. How do you write? You get into a proper frame of mind? وہ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ something is cooking, brewing up. اچھا. لیکن یوزلی واک کرتے ہیں. I walk a lot. اور میں اس وقت لکھتی ہوں. اور ویسے میں اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری رکھتی ہوں. کبھی کچھ فلیش کر جائے, کوئی لائن, کوئی مصرع, کوئی نظم کا حصہ, میں اس میں نوٹ ڈاؤن کر دیتی ہوں. کون سے حلقے ہیں بڑے ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں دیکھیں, ایک تو قاسمی صاحب کا گروپ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ڈاکٹر وزیر آغا کا گروپ ہے. اچھا. اور فیض صاحب کا گروپ ہے جو اوور لیپ کرتا ہے دونوں میں. کیونکہ میں نہیں مانتی کہ جو شخص قاسمی صاحب کے کیمپ میں وہ فیض صاحب سے کسی طور کہہ سکتا ہے کہ جی میں تم کو مانتا ہی نہیں. اچھا. یہ احمقانہ بات ہوگی. یہ میجر گروپس ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس کراچی ادھر ادھر مفصل وہاں چلتے رہتے ہیں. وہ شاعر عام طور پہ غریب غربا ہی رہے. ہاں نہیں, بالکل صحیح, غریب غربا. کیونکہ معاشرے میں شاعر کو کبھی اس کی جائز حیثیت دی نہیں. انٹرٹینر تو وہ بہت اچھا ہے, پوسٹ ڈنر آئٹم بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس کے بعد نہیں. پھر جائے اور فاقے جائے, بلکہ ہو سکتا تو سواری کی بندی بلکہ خود ہی کرے. مشاعرے کے بعد اکثر یہ ہوتا تھا, جو شہروں میں مشاعرے ہوتے تھے پہلے, تو مشاعرے کے بعد زمین بھاگ جاتے تھے. تو یہ جو ہمارے پاکستانی باہر گئے اور آباد ہوئے, شروع کا عرصہ تو سروائیول میں گزر گیا. پھر اس کے بعد ان کو کلچر چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے آرٹسٹ, فنکار, شاعر امپورٹ کرنے شروع کی. تو اس انٹرنیشنل سرکٹ پہ پھر مشاعرے بھی ہونے لگے اور میں بھی گئی.
फ्रांस। अच्छा जी, जिसमें कि मैं कनाडा, यूएस और इंग्लैंड वगैरह। है हमारे पास देने के लिए दुनिया को कि नहीं? बहुत कुछ। फोक फोक हेरिटेज इतनी है कि आप यही हमारे लोग जाते हैं बाहर तो दे जस्ट गेट क्रेजी। अलन फकीर और आपके जिनके आप बहुत आपकी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज आपको कौन सी पसंद है, किसके आप फैन? मुझे भुट्टो साहब बहुत पसंद थे। अच्छा। क्योंकि आई वॉज ग्रोइंग अप एंड ही वॉज ग्रोइंग अप पोलिटिकली। ठीक है। और जो एक पॉलिटिकल लीडर में करिश्मा होता है, विगर, डायनामिज्म, मुझे सब कुछ उनमें नजर आते थे। फिर वो बहुत अच्छा बोलते थे और लफ्ज मेरी कमजोरी, मैंने हमारी जिंदगी में लफ्ज दिखाई। ठीक है। और लगता था कि वो कोई नई चीज हमारे लिए लेकर आए, नए ख्वाब, नया विजन। उठो मेरी दुनिया की गरीबों को जगा दो, मुझे उसकी अमली तफसीर वो नजर आते थे। लेकिन ये उस वक्त तक था जब तक मैं तो स्टूडेंट थी, इतना मुझे पॉलिटिकली मैं इतनी अवेयरनेस मेरे अंदर नहीं थी कि मैं समझती कि उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं कैसी नहीं है। लेटर ऑन जब तारीख की तालिब इल्म के हैसियत से मैंने उनको एनालाइज किया तो कहीं कहीं ऐसे स्पॉट्स मुझे नजर आए जो नहीं होने चाहिए। वैसे मैं उनकी एजुकेशन पॉलिसी से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। अब डालमिया सीमेंट फैक्ट्री असोसिएट कॉलेज में कुछ फर्क है, दोनों को आप कैसे नेशनलाइज कर सकते हैं? ठीक। There's no point in it. That was an absolutely useless gesture. लेकिन उन्होंने जो गरीबों को इज्जत नफ्स का एहसास दिया, ये इतना बड़ा उनका कारनामा कि सदियां हम गुजर जाएं लेकिन हम दोबारा ये चीज़ इस तरह उस स्पीड से नहीं क्रिएट कर सकते। ये उनका बहुत बड़ा कमाल है। और पढ़े लिखे आदमी थे, मुझे पढ़े लिखे आदमी बहुत अच्छे लगते। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। मैंने इसीलिए वो कहा कि बहुत पसंद, इसलिए मुझे बहुत अच्छा। आपने कब फैसला किया कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं? यूनिवर्सिटी में ही ख्याल था कि मैं सीएसएस के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। तो नहीं, मैं तो मास्टर्स करने के बाद लिटरेचर में बाहर जाना चाहती थी पीएचडी करने के। ठीक है। ये था, पीएचडी करने में नहीं जा सकी। मुझे पता नहीं था कि पीएचडी के लिए कैसे जाते हैं। एक मैकेनिज्म है जो बाद में पता चलता है। कई मैकेनिज्म है जो बाद में पता चलता है। जी, उस वक्त मुझे नहीं पता। ठीक। तो मैंने कहा चलो पढ़ा लेते। मैं इम्तिहान देकर अपने कॉलेज में गई थी, अपने प्रिंसिपल से मिलना था। तुम क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। तो मैं पढ़ाने लगी। फिर एफपीएससी के एग्जामिनेशन हुए, वो इंटरव्यूज, आई वाज सिलेक्टेड। मुझे उन्होंने उस वक्त कॉलेज नेशनलाइज हुए तो उन्होंने मुझे कहीं भेज दिया पढ़ाने लगी। मुझे बहुत डिसिल्यूजन हुआ पढ़ाना शुरू करने के बाद, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते थे। मेरा सब्जेक्ट भी ऐसा था कि उनमें से अक्सरियत तो अंग्रेजी क्लास 6 से शुरू करती थी जो मेरे पास आती थी। उनके लिए डिकेंस या स्टीफन लेकॉक टू मच थे। मैं उनको जेन ऑस्टन पढ़ा रही हूँ, इट वॉज टू मच फॉर देम। कोई कम्युनिकेशन, मुझे ये एहसास था कि बस मैं दीवारों से गुफ्तगू कर रही। तो जब इससे निकलने के लिए मैंने सोचा कुछ तब्दीली आनी चाहिए। तो दैट वॉज माई लास्ट चांस टू टेक दिस एग्जाम। सरकारी मुलाजमों को इजाज़त होती है 25 के बाद भी। सो आई टुक द एग्जाम्स, आई डिड फेयरली वेल। फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं था, तो बस फिर मैं इसमें आ गई। आपको पता नहीं, आपको गुफ्तगू अपनी सुनने में मजा आया कि नहीं? हमें आपकी गुफ्तगू बहुत, और ये बड़ी खुशी हुई है, जैसे मैंने कहा लेकिन कई दफा आपकी गुफ्तगू मैंने एंजॉय की, इसके बारे में मैंने पहले कहा था कई लोगों का आप दूर से जानते हैं, तब जब आप उनको मिलते हैं तभी उनका पता लगता है। तो फिर से थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ ला। कोई आप पैगाम देना चाहते हैं कौम को कि नहीं देना चाहते हैं? कौन में कौन सा पैगाम? मेरे तो बहुत ही लेट है पैगाम कोई भी। जी, पाकिस्तान की कदर करें। जी हाँ, बेशक बेशक। इससे बड़ा तोहफा खुदा ने हमें नहीं दिया, इस तोहफे की कदर करें। परवीन शाकिर को मैं उसके ज़माने तालिब इल्मी ही से जानता था। बहुत गैर मामूली लड़की थी। मैंने मुख्तलिफ शेरी मुकाबलों में उसे अव्वल इनाम हासिल करते देखा, और इतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी सलाहियतों की मालिक थी कि अक्सर एक पुरानी बात है कि नज़र लगने का अंदेशा रहता था, और ऐसा ही हुआ। उसकी मौत इस अंदाज में हुई, ऐसा लगता है कि वक्त की नज़र लग गई। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी शायरा और इतने अच्छे शेर कहे कि मेरे ख्याल में तारीख़ अदब में एक मिसाल है। वो हमारे अहद ही की नहीं, आने वाली सदी की शायरा थी। उसने अंग्रेज़ी अदबियात में एमए किया,
انگریزی لسانیات میں MA کیا، پھر مقابلے کے امتحان میں بڑے اعزاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی اور ایک ماشاءاللہ بڑے عہدے پر فائز رہی. لیکن جہاں تک علم و ادب کا تعلق ہے وہ بڑی ڈیووٹیڈ خاتون تھی. اس نے اپنے پہلے مجموعے خوشبو میں جو کلام پیش کیا وہیں سے ہم لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ بڑی امکانات کی شاعرہ ہے. خوشبو بظاہر تو ایک خاص عمر کی مخصوص خوابوں اور مخصوص تصورات کی شاعری نظر آتی ہے اور بلا شبہ اس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی. لیکن اس کے بعد اس کا دوسرا مجموعہ صدبرگ جس پھول کا نام ہے وہ دیکھا جائے تو زندگی کی زرد روح حقیقتوں کی نمائندگی کرتا ہے. صدبرگ میں وہ وسعتیں ہیں جو زندگی، حیات و کائنات سے تعلق رکھتی ہیں. خوشبو اور صدبرگ میں جو فرق ہے وہ خوابوں اور حقیقت کو دیکھنے کی جو انداز ہیں اس کی نمائندگی ہوتی ہے. اور پھر اس نے زندگی کو جس طرح سے دیکھا اور سمجھا تو پھر ایک مقام وہ آیا جسے ہم عرفان ذات کہتے ہیں. تیسرا مجموعہ خود کلامی کے نام سے شائع ہوا. خود کلامی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ سے گفتگو کرنے لگتا ہے، اور اپنے آپ سے گفتگو کا مطلب ایک مصرعے کے حوالے سے عرض کروں کہ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں. کلاسیکی شاعری میں تو یہ تصوف کا حوالہ ہے، لیکن جدید شاعری میں اس میں کچھ اور بھی امکانات ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کا چوتھا مجموعہ انکار کے نام سے شائع ہوا. یہ انکار بڑی معنویت رکھتا ہے. کوہنا روایات اور فرسودہ رسوم کے حوالے سے سوچا جائے تو اس پورے معاشرے میں عورت اور ہماری زندگی جن مسائل سے دوچار ہے اس میں انکار بھی بہت اہم لفظ ہے. بڑی باشعور شاعرہ تھی پروین شاکر. اس نے نہ صرف خود بڑے امکانات کے دروازے کھولے بلکہ خود بھی ایسے مقام پر پہنچ گئی کہ جہاں اگر وہ کچھ اور آگے بڑھتی تو شاید ہمارے عہد کی سب سے بڑی شاعرہ ہو جاتی. خدا جانے کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہر شخص سوچ رہا ہے اور کسی کا دل نہیں مانتا کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہی. اللہ تعالیٰ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. وہ بڑی شاعرہ تھی. آنے والی صدی یقیناً اس کا استقبال کرے گی. اس کی کتابیں، اس کی شاعری ہمیشہ زندہ رہے گی.
پروین کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جاتا رہے گا، لیکن یہ سب کچھ اب بڑا بے معنی سا لگتا ہے، اس لیے کہ پروین خود اپنے بارے میں اتنا کچھ کہہ گئی، اتنے الفاظ، اتنی باتیں، اتنے شعر، اپنی ساری سوچ، اپنی تمام فکر وہ ہمیں دے گئی ہے۔ کہتے ہیں بعض انسان کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ہمیں خود اپنے پاس سے 4 کتابیں دے گئی۔ اب صرف کچھ یادیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے، کراچی اسٹوڈیو سے سب سے پہلے جب طالب علموں کا ایک اسٹیج شو فروزاں شروع کیا گیا تھا اور اس کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی، تو زمانے میں پروین کو ہم نے مدعو کیا تھا۔ کیونکہ ہم ٹیلی ویژن پر اس وقت بات کر رہے ہیں تو میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے بات کروں گی۔ پروین کی یہ پہلی ٹیلی ویژن پر پرفارمنس تھی اور وہ ایک ابھرتی ہوئی شاعرہ کی حیثیت سے متعارف کرائی گئی تھی۔ بڑے شکوک و شبہات تھے اس زمانے میں کہ جو نئے شاعر ہیں وہ کسی سے لکھوا کر لے آتے ہیں۔ بیگم احمد علی ہماری مہمانی خصوصی تھیں، انہوں نے کہا اسٹیج پر کہ اگر آپ اتنی ہی اچھی شاعرہ ہیں تو مجھ پر اور اس وقت کے ماحول پر چند اشعار کہیں۔ مجھے یاد ہے 3 منٹ میں پروین نے تقریباً 10 اشعار پر مشتمل ایک نظم کہی تھی، فی البدی، اور سارے پاکستان سے اس نے اپنے آپ کو 3 منٹ میں منوا لیا تھا اور آج تک لوگ اسے مان رہے ہیں۔ نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ جب کبھی ملاقات ہوتی تھی تو میں کہتی تھی کہ پروین تم روز بروز خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، مسکرا دیتی تھی۔ اپنی تمام تر حسن، تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ ہماری نہایت خوبصورت اور پیاری دوست ہم سے رخصت ہو گئی ہے، اور اس کا ہم جتنا بھی رنج اور ملال رکھتے ہیں اس کا ہم اظہار کر نہیں سکتے۔ بے آب آئینوں پہ طلسم نظر کھلا، چشمے فسوں زدہ سے کوئی خواب گر کھلا، چشمے فسوں زدہ سے کوئی خواب گر کھلا، ایک شخص کو کلید محبت عطا ہوئی، ایک شخص کو کلید محبت عطا ہوئی، تنہائیوں پہ شہر رفاقت کا در کھلا، تنہائیوں پہ شہر رفاقت کا در کھلا، ننھے سے ایک ستارے کی کیا روشنی مگر، ننھے سے ایک ستارے کی کیا روشنی مگر، پرچم پہ آ گیا تو بہت چاند پر، ننھے سے ایک ستارے کی کیا روشنی مگر، پرچم پہ آ گیا تو بہت چاند پر۔ تازہ غزل کے کچھ اشعار۔ آنکھوں کے لیے جشن کا پیغام تو آیا، آنکھوں کے لیے جشن کا پیغام تو آیا، تاخیر سے ہی چاند لبے بام تو آیا، آنکھوں کے لیے جشن کا پیغام تو آیا، تاخیر سے ہی چاند لبے بام تو آیا، اس باغ میں ایک پھول کھلا میرے لیے بھی، اس باغ میں ایک پھول کھلا میرے لیے بھی، خوشبو کی کہانی میں میرا نام تو آیا، اس باغ میں ایک پھول کھلا میرے لیے بھی، خوشبو کی کہانی میں میرا نام تو آیا، پتجھڑ کا زمانہ تھا تو یہ بخت ہمارا، پتجھڑ کا زمانہ تھا تو یہ بخت ہمارا، سیرے چمنے دل کو وہ گلفام تو آیا، سیرے چمنے دل کو وہ گلفام تو آیا، کہ اڑ جائے گا پھر اپنی ہواؤں میں تو کیا غم، اڑ جائے گا پھر اپنی ہواؤں میں تو کیا غم، وہ طائر خوش رنگ تہ دام تو آیا، اڑ جائے گا پھر اپنی ہواؤں میں تو کیا غم، اڑ جائے گا پھر اپنی ہواؤں میں تو کیا غم، وہ طائر خوش رنگ تہ دام تو آیا، وہ طائر خوش رنگ تہ دام تو آیا، ہر چند کے کم عرصے زیبائی میں ٹھہرا، ہر چند کے کم عرصے زیبائی میں ٹھہرا، ہر چہرے گل باغ کے کچھ کام تو آیا، ہر چہرے گل باغ کے کچھ کام تو آیا۔ آخری شعر ہے کہ شب سے بھی گزر جائیں گے گر تیری رضا ہو،
शब से भी गुजर जाएंगे गर तेरी रजा हो दौरान सफर मरहले शाम तो आया। शब से भी गुजर जाएंगे गर तेरी रजा हो दौरान सफर मरहले शाम तो आया। शुक्रिया। بعض حلقوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو مقبول شاعری ہے وہ کچھ ذرا اعتبار کے لحاظ سے کم ہوتی ہے. یہ بات محل نظر ہے. ہمارے عہد میں فیض صاحب کی شاعری ہے عوام میں بھی اور خواص میں بھی یکساں طور پر مقبول. پروین شاکر بھی ہماری ایسی شاعرہ تھیں کہ جو عوام کے دلوں میں بھی گھر رکھتی تھیں اور صاحبان دانش و بینش میں بھی ان کا وہی مقام اور قد و قامت کی وہی بلندی تھی. ادا جعفری اور زہرا نگاہ کے ہوتے ہوئے اور دوسری طرف کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض کے ہوتے ہوئے کہ جو دو مختلف منطقوں میں اپنی نمایاں آوازیں اور شناخت اور پہچان رکھتی تھیں، پروین شاکر داخل ہوتی ہیں شعری منظرنامے میں اور اپنا مقام بناتی ہیں اور اپنی شناخت کرواتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے. کم لوگ ہمارے عہد میں غزل کی شاعری میں ایسے ہوں گے اور خاص طور پر پروین کی نسل میں جنہوں نے ویسے اچھے اور اتنے جاندار اور توانا شعر لکھے ہیں جیسے پروین شاکر نے لکھے تھے. خوشبو، صدبرگ، انکار، خود کلامی اور یہ سب چیزیں ماہ تمام کے بعد والی بھی جو شائع ہوئی ہیں، آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ وہ ایک ایسے سفر کی طرف روانہ تھیں جو بلا شبہ عظمتوں کا سفر تھا. پروین نے اب تک بھی جو بھی لکھا ہے اس کی بنیاد پر بھی اسے اپنے عہد کی بہت کمپٹنٹ شاعرہ کے طور پر مقام دلوانے کے لیے بہت کافی ہے. آخری دنوں میں اس کی ایک غزل کے 2 شعر مجھے یاد آتے ہیں جو اس کے فنون میں غالباً شائع ہوئے تھے اور ٹی وی کے ایک مشاعرے میں انہوں نے پڑھے تھے. ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا. میں نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا. مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا. منصب دلبری پر کیا مجھ کو بحال کر دیا. میں سمجھتا ہوں اردو شاعری ایک بہت بڑی شاعرہ سے محروم ہو گئی. پروین شاکر کا ماہ تمام آنے والوں کے لیے اور خاص طور پر نسائی جذبوں کا اظہار کرنے والی نئی نسل کی شاعرات کے لیے ایک ماڈل رول کی حیثیت رکھتی ہیں. پروین شاکر کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. آپ کا میں ریزیومے پڑھ رہی تھی کل. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اس میں بہت سی پڑھائی کی باتیں تھیں، بہت سی ڈگریز کا ذکر تھا اس میں. آپ نے ماسٹرز کیا انگلش لنگوسٹکس میں، آپ نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں، اینڈ دین یو وینٹ آن ٹو ٹرانسلیٹنگ پوئٹری. اور جو آپ شاعری خود کرتی ہیں وہ کرتی ہیں اردو میں، اور تعلق آپ کا اردو ادب سے ہے. تو یہ اتنا تضاد کیسے ہوا؟ تضاد نہیں ہے عائشہ، کیونکہ اس ان سینس از لٹریچر. رائٹ. صرف یہ ہے کہ اردو از دا لینگویج آئی ڈریم ان. اوکے. اینڈ ون شوڈ رائٹ پوئٹری دا لینگویج ون ڈریمس ان. اوکے. تو اس لیے میرا سارا جو ایکسپریشن ہے وہ اردو میں ہے. لیکن جو میں نے ادب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، میرے پاس اردو کی کوئی ڈگری نہیں. اگر آپ مجھ سے آج کہیں کہ میں کسی یونیورسٹی میں جا کر اردو لٹریچر پڑھانا شروع کروں، آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ. لیکن میری ساری جو ٹریننگ ہے، ذہنی تربیت ہے ادب کو سمجھنے کی، تو وہ انگریزی کی ہے، اور اس نے مجھے لکھنے میں بہت ہیلپ کیا. اچھا آپ یہ بتائیے، آپ نے ایم پی اے کیا حال ہی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے. ایرک سیگل از این آتھر جو کتابیں لکھتا ہے وچ آر یوزلی سینٹرڈ اراؤنڈ ہارورڈ اینڈ دا ریڈ اسکوائر اینڈ ایوری تھنگ. بہت مجھے پسند ہے. تو ہی آلویز ڈپکٹس ہارورڈ ایز دس بگ سرکس ویئر پیپل آر کمنگ فرام آل سارٹس آف بیک گراؤنڈس اینڈ اٹس لاٹس آف فن، ٹریمینڈس فن. ہاؤ ڈڈ یو فیل؟ Aisha, I enjoyed every microsecond of it. I loved it. مجھے اپنا اسکول بہت اچھا لگتا تھا. اپنے استاد مجھے بہت اچھے ملے. You know, people who are known for their expertise in a particular subject. جیسے اب میں نے IR پڑھا جو مجھے گراہم ایلسن اور جوزف نائے نے پڑھایا، جن کی کتابیں ساری دنیا میں ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. ہسٹری میں نے پڑھی تو رچرڈ کیمبل سے پڑھی، ارنسٹ مے سے پڑھی جو دنیا کے مشہور ہسٹورین ہیں. تو ایک تو یہ اساتذہ، دوسری کہ ہارورڈ کا اپنا ایک کلچر ہے.
आज आप गॉर्बेचॉव से तकरीर सुन रहे हैं, कल एडवर्ड कैनेडी आपसे मिलने आ रहे हैं, परसों कोई और आदमी है, तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और रोज़ाना कुछ न कुछ होता रहता है, सम इंटेलेक्चुअल हैपनिंग्स, और आप पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितने एनरिच्ड होकर वापस आए। वो किताबें तो मैं यहाँ भी पढ़ सकती थी, लेकिन जिस फ़ज़ा में मैंने उनको पढ़ा और मैंने अब्सॉर्ब किया बहुत कुछ, तो ये है हार्वर्ड के लिए। फिर ये कि सारी दुनिया से रुझान अभी आपने तस्करा के आते हैं, तो उनसे भी मिलने का इत्तेफाक होता है और उनकी नज़र से दुनिया को देखने का इत्तेफाक होता है। पता चलता है कि अच्छा एक व्यू दुनिया का ये भी है। इट ब्रॉडन्स योर मेंटल हॉराइजन। आजकल आप डेप्यूटी कलेक्टर हैं कस्टम्स की, इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं। अच्छा, औरत होने के नाते, औरत सिविल सर्वेंट होने के नाते आप जाती हैं वहाँ पे, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, एवरीवन नोज दैट। हाउ डज इट फील? आई मीन, आप वहाँ पे जाके कैसे हैंडल करती हैं? लोगों का क्या रिएक्शन होता है? वो ऑर्डर्स आपके कैसे लेते हैं? शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि ज़रा ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट आया है कि औरत से भी ऑर्डर लिया जा सकता है, और उनकी मेल ईगो बड़ी हर्ट होती। मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को देखती हूँ जूनियर कॉलेज को, कि अगर उनको मैं किसी बात पे सख्त कहती हूँ बहुत बुरा मानते हैं। अच्छा। और मेरे मेल कॉलेज उनसे ज़्यादा उसकी बेइज्जती कर देते हैं। दे जस्ट डोंट माइंड, ठीक, पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, ऐसा नहीं होता। शुरू में मुश्किल थी। फिर ये होता है कि जब जैसा काम करते हैं और जिस तरह आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर वर्क एंड हाउ रिजल्ट ओरिएंटेड यू आर, इट ट्रेवल्स, पीपल कम टू नो अबाउट यू एंड देन दे थोड़े थोड़े जाते हैं। आई गेस But it works out. हाँ, उनको पता है कि अगर मैंने उनको कोई काम करने के लिए कहा है, आई मीन इट। अच्छा, ये बताइए, आप अंग्रेज़ी अदब से वाकिफ़ हैं, अंग्रेज़ी बोलती हैं, उर्दू बोलती हैं, पर्शियन और अरबिक भी बोल लेती हैं, समझ लेती हैं, और फ्रेंच से काम चला लेती हैं। तो आपने फॉरेन सर्विस क्यों नहीं ज्वाइन की? वाई कस्टम्स? आयशा, मैं फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हो गई थी। अच्छा। इट वॉज माई फर्स्ट चॉइस, आई गॉट इट। लेकिन वो ज़माना ठीक नहीं था। इट वॉज 1982, मेरा बैच 82 का है। 83 जनवरी में जनरल साहब हुकूमत करते थे हम पर, उन्होंने ये एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि ख़वातीन जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बाहर पोस्टिंग बिल्कुल नहीं होगी। Being holed up all your life in one little cell of foreign office was quite frightening. तो हम 4 लोग थे हमारे बैच में, तो बुलाया गया हमें, हमारे डीजी ने बुलाया कि ये सिचुएशन है, तुम लोग क्या करोगे? तो वो 2 लड़कियां जो इस्लामाबाद बेस्ड थीं, वो तो यहीं रहीं। अच्छा, we all applied for our second choice. We could, एक प्रोविजन है जिसके तहत हम अपनी सेकंड चॉइस में जा सकते हैं। लेकिन मेरे साथ अगेन भी हुआ क्योंकि फौजी हुकूमत थी और मेरा सेकंड चॉइस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट था, मैं खातून थी, ये इतना बड़ा जुर्म था कि वो मैं माफ़ नहीं कर सकते थे, उन्होंने मुझे वो भी नहीं दिया। अच्छा। और देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू लर्न इन कस्टम्स। अच्छा, आपने तालीम कहाँ हासिल की? कराची में, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ। अच्छा, तो ये बताइए, मुझे लग रहा है आप डिबेटर रही हैं। मुझे थी हाँ, इंटरमीडिएट तक मैंने डिबेट में बड़ा सीरियसली हिस्सा लिया। फिर उसके बाद शायरी में पढ़ गई, और आप जानती हैं कि 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें इन मानों में कि इनकी रिक्वायरमेंट्स और हैं। डिबेट आपको हजूम की तरफ ले जाती है, आप अकेले आईने के सामने तो तकरीर नहीं ना कर सकते सारा वक्त, और शायरी जो है वो आपको तन्हाई की तरफ ले जाती है, जो बिकम इंट्रोवर्ट। और मेरे ख्याल में मेरा अपना जो रुझान था, मेरी तबीयत मिजाज वो इसी तरह की थी, तन्हाई की बेसिकली एन इंट्रोवर्ट। तो फिर मैं शायरी की तरफ आ गई और फिर इसी की होके रह गई। अच्छा, स्टार क्या है आपका? इंट्रोवर्ट, सेजिटेरियस। ये अजीब बात है कि सेजिटेरियस लोग जो हैं वो, मैंने यही पढ़ा है और देखा भी है कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वेरी फ्रेंडली। मैं नहीं उस तरह की। हार्वर्ड में भी आपने उनका पेपर ज्वाइन किया एंड यू वर द सब एडिटर देयर, तो हाउ डिड यू गेट अबाउट डूइंग इट? आपने अप्लाई किया था उसके लिए? ऐसा था कि हमारा जो स्कूल है, जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, उनका एक अखबार निकलता है, व्यूज़ एंड न्यूज़, हार्वर्ड न्यूज़ एंड व्यूज़। तो उसके लिए हर साल जब स्टूडेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट्स में से ही एडिटर्स होते हैं। तो उन्होंने शायद हमारा बायोडाटा तो होता है ना सारा, देखते हैं कि पीछे मैं क्या करती रही। तो मैं कॉलेज में भी थी एडिटर, यूनिवर्सिटी का जो अखबार था उसकी भी एडिटर थी, तो इसके अलावा कॉलमिस्ट थी।
अभी भी लिखती हूँ प्रॉबेबली ये सब चीज़ें देख एंड देन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर एंड ऑल दैट उन्होंने सोचा था कि मैं कोई काम कर सकती हूँ तो हमारे एडिटोरियल बोर्ड था वी वर 3 of us तो मुझे फिर उन्होंने एक दिन इन्फॉर्म किया कि हम आपको ये काम सुपुर्द करना चाहते हैं वुड यू लाइक टू डू इट विद प्लेजर You were overjoyed. Oh yes, I was very happy and I enjoyed it. आपने पढ़ाया भी है, पाकिस्तान में भी पढ़ाया है, काफ़ी अरसे तक पढ़ाया है और अमेरिका में भी पढ़ाया आपने। आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ? बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में आप यूँ समझिए कि इससे मोनोलॉग कम्प्लीटली वही टेक्स्ट बुक्स होती हैं। बिल्कुल और वहाँ डायलॉग होता है और वहाँ यहाँ ये है कि सवाल और जवाब दोनों स्टाफ को खुद ही देने पड़ते हैं, खुद ही करने पड़ते हैं, खुद ही देने पड़ते हैं। वहाँ ये बात बिल्कुल नहीं। वहाँ ये है कि सवाल वहाँ से आता है एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू आंसर इट एंड द आंसर हैज़ टू बी करेक्ट। राइट जी वरना वो पकड़ लेते। बिल्कुल और वो भी पढ़ के आते हैं। एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ तो पता नहीं कौन लोग सिलेबस रिवाइज करते हैं, हमारा मुझे नहीं पता, बहुत बुरा है, इंसिपिड। वहाँ ये है कि हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ हमें सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि भाई इस मौजूद पे मैं खुद अपना कोर्स मैंने खुद ही तय किया और ठीक है कि एक कमेटी होती है जो अप्रूव या डिसअप्रूव करती है लेकिन बेसिक जो थिंकिंग है ना वो पूरी आपकी है, उसमें यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। आप प्रिपेयर करें और आप इंट्रोड्यूस करें बुक्स भी, रेफरेंस बुक्स भी, टेक्स्ट बुक्स भी, तो एक तो आप टोटली एब्जॉर्ब होते हैं अपने काम में, फिर आपको ये पता होता है कि अच्छा अगर आपने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या था, ये क्लिक किया, इसमें इन्हें और इंटरेस्ट हुआ या नहीं, तो अगले साल आप उसको उसमें मज़ीद तब्दील भी ला सकते हैं। तो एवर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। अच्छा अमेरिका में क्या पढ़ाया आपने, सब्जेक्ट क्या था आपका? मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए मैंने। बेसिकली तो यूँ समझिए कि ये साउथ एशियन स्टडीज़ का प्रोग्राम था और मैं तो यहाँ जॉब कर रही थी। तो ये फुलब्राइट स्कॉलर इन रेजिडेंस प्रोग्राम होता है अमेरिका का, आजमल फुलब्राइट फाउंडेशन करती है उसको। उनको एक ऐसी खातून की या साहब की तलाश थी जो कि लिटरेचर भी पढ़ा सकें और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ा सकें इस एरिया की और थोड़ा कल्चर साइड पर भी। तो वैसे ही मैं तो हालांकि आई वाज टेरिबली इन्वॉल्व विद हार्वर्ड, लेकिन मैंने वैसे ही इतला मिली तो उनके फॉर्म्स मैंने भर के भेज दिए थे। आप उस वक्त हार्वर्ड में थी? नो आई वाज हियर, यू वर आई वाज हियर, लेकिन आई वाज ऑल सेट फॉर हार्वर्ड। इनफैक्ट मुझे हार्वर्ड 1991 में चले जाना चाहिए था, 90 में। आई डिडंट गो, आई वेंट नेक्स्ट ईयर। अच्छा जी, तो आई गॉट सिलेक्टेड। तो वहाँ मैंने फिल्म भी पढ़ाई। अच्छा पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी भी। अच्छा और बाकी हमने 7 मुल्कों की फिल्में चुनी थी। फिल्में जो हम आम देखते हैं, फिल्में जो हम देखते हैं। आपने पाकिस्तानी कौन सी चुनी? पाकिस्तानी मैं दिखाना चाह रही थी मुट्ठी भर चावल। अच्छा लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि 2-3 घंटे की मूवी है, ऊपर से उसमें बहुत सारे गाने हैं। अच्छा और मार कुटाई भी बहुत है, तो और वो सब टाइटल्स नहीं है उसके। अच्छा तो मेरे स्टूडेंट्स तो सारे देवर ऑल अमेरिकन, और उनको तो उर्दू नहीं आती थी, सब टाइटलिंग भी नहीं थी। तो मैंने फिर दे आर किलिंग द हॉर्स, ये मुश्ताक अस्तर की एक डॉक्यू ड्रामा है 45 मिनट्स का, फिर मैंने वो दिखाई। अच्छा उस वक्त अफसोस बहुत हुआ कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ऐसी फिल्में क्यों नहीं तैयार करती जो बाहर के ऑडियंस को, बाहर के व्यूअर्स को भी दिखाई जा सके। हमने इस एरिया में कोई काम नहीं किया। आप इंडिया की मिसाल लें कि वो उनका जो उनकी जो आर्ट मूवीज़ वाला सिलसिला है वो बिल्कुल अलग है, फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, और वो एक ख़ास व्यूअरशिप जहन में रखे उसको तैयार करते हैं। वो खसारे का सौदा दे नोट, राइट, कमर्शियल फिल्मों को तो बीट नहीं कर सकते, लेकिन वो एक तरह उनका ये